देखो बच्चों 10th क्लास की ICSE बोर्ड की आप फिजिक्स करांगे। किहड़ा चैप्टर आप करते पे हाँ फोर्स आप पढ़ते पे हाँ तो फोर्स के विच आपां किहड़ी चीज़ लास्ट ये करते पे ही मूवमेंट ऑफ फोर्स। मैं दे बारे एक वीडियो बनाई जिस समझाउण की कोशिश की आ मूवमेंट ऑफ फोर्स की हुंदा। अज वो चीज़ां मैं रिपीट नहीं करूँगा। मूवमेंट ऑफ फोर्स नूं बस दस दिना होर की कहिंदे ने टॉर्क। ते टॉर्क नूं काहदे नाल रिप्रजेंट करीदा टाउ ना। ते दा फार्मूला की हुंदा फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जिद्दां आ कोई बॉडी आ इत्थे आपां कोई ना कोई फोर्स लाने पे F ते आड़ा डिस्टेंस लेना हुंदा जिहड़ा 90 डिग्री ते सेंटर ऑफ रोटेशन ना बने। आ डिस्टेंस नूं कहीदा R। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस की हुंदी टॉर्क, इनू टाउ कहिंदे ने। टाउ दा की फार्मूला आ गया F इंटू D। F इंटू R भी लिख सकते, D भी लिख सकते। R भी लिख लो भावें तुसीं D भी लिख लो। ये याद रख लियो। तो एक तुहानूं एक नंबर विच पुछ सकदे आ यूनिट ऑफ टॉर्क। यूनिट ऑफ टॉर्क आपां की याद रखने फोर्स काहदे च हुंदी न्यूटन विच ते डिस्टेंस काहदे विच हुंदा मीटर दे विच, न्यूटन मीटर। यूनिट ऑफ फोर्स जेकर पुछे जांदे डायमैंशन ऑफ फोर्स, डायमैंशन ऑफ टॉर्क। टॉर्क के डायमैंशन किद्दां लिखने हुंदे, जिहड़ा फोर्स आ उहदे डायमैंशन हुंदे MLT किद्दां लिखना हुंदा। फोर्स हुंदा ना मास इंटू एसलरेशन। आ वेखियो मास इंटू एसलरेशन। एसलरेशन हुंदी अगों वेलोसिटी अपॉन टाइम ते वेलोसिटी अग्गों हुंदी आ डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस नूं मैं लेंथ कह दिंदा वा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक टाइम पहलों भी हैगा ही। हुण इह M किन्ने ने, एक L किन्ने ने। जिद्दां एसलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम ते वेलोसिटी डिस्टेंस L इक्को ही है ना। L एक ते टाइम किन्ने ने, 2 उपर जाके -2 बन गया। ते आ जिहड़ा मीटर दे विच L1 हुंदा, इक्को लेंथ हुंदी। आ लेंथ इहदे कोल आ गई M1 L2 ते T-2। ये टॉर्क दे डायमैंशन हो गए। तो ये किहड़ी क्वांटिटी आ, स्केलर क्वांटिटी के वैक्टर क्वांटिटी। तीजी चीज़ टॉर्क इज़ आ वैक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये चीज़ां जी अगे नोट नहीं कीतियां दोबारा कर लियो। अज आपां कुछ क्वेश्चन बनाने हैं टॉर्क नाल रिलेटिड। थोड़ा होर कंटिन्यू कर लिए वैक्टर क्वांटिटी तो अगे। वैक्टर क्वांटिटी क्यों कहना पिया, क्योंकि इहदे च डायरैक्शन हुंदी ना। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੈਕਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਕੇਲਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਓ ਆ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਰੋਡ, ਆ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਰੋਡ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਪਾਈਵਟ। ਪਾਈਵਟ मतलब ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਕਸ करता दो चीज़ां देखियो। फिर रॉड है साडे कोल, इनू एक जगह तो आपां की करता पाइवट। पाइवट का मतलब इनू आपां की करता फिक्स। जेकर आपां इधर नू फोर्स लाइए इस तरह तो ये इदां घूमूगी, इस तरह घूमन डै पैना। जेकर आपां इधर नू फोर्स लाउने आ F, आ वेखो आ फोर्स ते आ हो गया डिस्टेंस। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है ना, ये टॉर्क हुंदी ते टॉर्क लगती पई रोटेटिंग फोर्स। आ फोर्स ते आ चीज़ होगी डिस्टेंस। ते केड़ा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये इदां घूमन डै पऊगी। जिहड़ी चीज़ इदां घूमे ये रोटेटिंग फोर्स लगन डै पई आ। इदां घूमे तो क्लॉकवाइज डायरैक्शन हुंदी, क्लॉकवाइज डायरैक्शन विच घूमदी पई आ। ते जिहड़ी चीज़ इस तरह घूमदी आ ये एंटी क्लॉकवाइज डायरैक्शन हुंदी, एंटी क्लॉकवाइज डायरैक्शन। जिहड़ी क्लॉकवाइज डायरैक्शन आ उहनूं आपां नैगेटिव लैना जे
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਫੋਰਸ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ, ਟਾਰਕ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਟਾਰਕ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ। ਟਾਰਕ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਇਹਦੇ, ਟਾਰਕ ਕਦੋਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਟਾਰਕ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਫੋਰਸ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਟਰਨਿੰਗ ਫੋਰਸ ਕਦੋਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖਿਓ ਇਹਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਆ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਕਸਿਸ, ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ। ਆ ਕੋਈ ਰੋਡ ਆ, ਰੋਡ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਪਾਈਵਟ ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ ਓਰੀਜਨ ਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫੋਰਸ ਲਾਈ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਆ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸਮਝਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਾਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣਾਈਂਦੇ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਆ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੈਂ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਦਾ, ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਬਣੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਥੀਟਾ ਲਿਖ ਦੇਈਦਾ। ਐਫ ਦੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਥੀਟਾ। ਇੱਦਾਂ ਫੋਰਸ ਲਾਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੀਟੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਐਫ ਕੋਸ ਥੀਟਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਪੂਰਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਐਫ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਹੁਣ ਆ ਵੇਖੋ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਆਰ। ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਓ। ਆ ਵੇਖੋ ਆ ਹੈਗਾ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ, ਆ ਹੈਗਾ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ। ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋੜਤਾ, ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਆ ਰੋਡ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਲਈ ਆ, ਡੀ ਜਾਂ ਆਰ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫੋਰਸ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਵੇਖੋ ਆ ਐਫ ਤੇ ਆ ਡੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰਨੇ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪੈਰਲਲ। ਇਦਾਂ ਸਿੱਧਾ ਬਣਾ ਦੇਈਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਕੋਸ ਥੀਟਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿੰਨ ਫੋਰਸਾਂ ਵਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਫੋਰਸ ਕਿਹੜੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘੁਮਾਊਂਗੀ ਇਹਨੇ ਹੀ ਘੁਮਾਉਣਾ, ਐਫ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਟਾਰਕ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, डिस्टेंस तो ठीक है आप लिखते हैं ना फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस ते भरता डी, डी भरता तो फोर्स की जगह तो तिन्ना विचों केड़ी भरनी जेड़ी आ फोर्स आ एफ साइन थीटा जिन्हें घुमाना एफ साइन थीटा। फिर टॉर्क का नवा फार्मूला आ गया एफ डी साइन थीटा। ये भी फार्मूला हुंदा जी। अगे आपां कल्ला एफ डी पढ़िया, एफ डी साइन थीटा भी हुंदा। हुण देखियो इहदा स्पैशल केस की बनदा ये चीज़ तो बाद। स्पैशल केस देखियो हुणे अपना टॉर्क का की फार्मूला बनया एफ डी साइन थीटा। साइन थीटा तुसीं मैथ विच देखिया होना। साइन थीटा दियां वैल्यूज़ वेखियो। साइन जीरो डिग्री ते किन्ना हुंदा 0, 30 डिग्री ते किन्ना हुंदा 1/2, 45 डिग्री ते किन्ना हुंदा 1/√2, 60 डिग्री ते √3/2, 90 डिग्री ते किन्ना हुंदा 1। फिर वेखो इन्हां पंजां दे विच्चों साइन मैक्सीमम कदों आ 1 ते, मिनीमम कदों आ 0 ते।
1 ਕਦੋਂ 90 ਡਿਗਰੀ, ਜਦੋਂ ਥੀਟਾ ਹੋਵੇ 90 ਡਿਗਰੀ। 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਰੈਂਚ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਇਆ, ਨਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਇਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਫੋਰਸ ਲਾਉਨੇ ਆ ਇਹ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਰਸ ਲਾਉਨੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਨਟ ਜਲਦੀ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਲਾਓਗੇ, 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ। ਫਿਰ ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 90 ਡਿਗਰੀ। ਟਾਓ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਥੀਟਾ 90 ਹੁੰਦਾ, 90 ਭਰੋਗੇ ਤੇ ਸਾਈਨ 90 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, 1। ਤੇ ਆ ਮੈਕਸੀਮਮ ਫੋਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ FD। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਫੋਰਸ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦੀ, ਜਦੋਂ ਥੀਟਾ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਮਿਨੀਮਮ ਫੋਰਸ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਸੀ। ਮੈਕਸੀਮਮ ਟਾਰਕ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਟਾਰਕ ਕਦੋਂ ਲੱਗੂਗੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਵੈਨ ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਆਰਮ ਜਾਂ ਲੈਂਥ ਆਫ ਆਰਮ ਐਂਡ length of arm perpendicular to each other, perpendicular to each other, then tau is maximum, then tau is maximum। एक गल ये याद रखनी, हुण मिनीमम देखो कदों लगदी, मिनीमम टॉर्क कदों लगूगी, ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਨੀਮਮ ਟਾਰਕ। ਮਿਨੀਮਮ ਟਾਰਕ ਕਦੋਂ ਲੱਗੂਗੀ, ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਕੀ ਆ, ਚਾਬੀ ਆ, KEY ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਚਾਬੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਰੈਂਚ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਟ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਟ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਚਾਬੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਓ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਾਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੂਗਾ। ਟਾਰਕ ਕੀ ਹੋਣੀ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 0। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰੀ ਜਾਓ, ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਆ ਲੈਂਥ ਆਫ ਆਰਮ, ਆ ਫੋਰਸ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ, 0 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਜਾਂ 180 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੋਣੀ, ਮਿਨੀਮਮ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲਾਉਣੇ ਪਏ ਆ, ਫਿਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ, 180 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਖਿੱਚਦੇ ਪਏ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, 0 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰਕ ਕੀ ਹੋਣਾ, 0। ਟਾਰਕ ਮਿਨੀਮਮ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਵੇ, 0 ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵੇ, 180 ਡਿਗਰੀ। ਟਾਰਕ ਮਿਨੀਮਮ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ, 0 ਦੇ। ਇੱਥੇ 0 ਭਰੋਗੇ, ਸਾਈਨ 0 ਕੱਲਾ ਭਰੀਏ, 0 ਭਰੋਗੇ, ਸਾਈਨ 0 ਤੇ FD ਨਾਲ 0 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, 0। ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ F ਤੇ D ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਟਾਰਕ ਹੁੰਦੀ ਮਿਨੀਮਮ। ਵੈਨ ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਲੈਂਥ ਆਫ ਆਰਮ, ਇੱਥੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਾ ਲਿਖੀ ਜਾਇਓ, ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਨ ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਲੈਂਥ ਆਫ ਆਰਮ ਆਰ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ, then force is minimum, ठीक है। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰੋ ਫਿਲਹਾਲ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਵਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਵਗੈਰਾ ਇਹਦੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਟਾਰਕ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਪਲੇਨ XY ਐਕਸਿਸ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਟਾਰਕ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਇੰਨਾ ਕਰ ਲਿਓ ਅੱਜ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।